Welcome friends, I am S.D. Farande from Yeshwatharam Savan Polytechnic J and I am working as a lecturer in Mechanical Engineering Department. Today we discuss our last session, continue elements of machine design and unit is the fundamentals of design. Today we cover the points of what are the theories of elastic failure. There are different types of theories and design for safety. Theories of elastic failure. Theories of elastic failure provide relationship between the strength of machine component subjected to complex state of stresses with the mechanical properties obtained in the tension stress. म्हणजे फेल्युअर ज्या थिअरीज आहेत, फेल्युअर क्रायटेरिया जे आहेत, त्या फेल्युअर थिअरी आपण बघण्यासाठी सिंपल टेन्शन टेस्ट विचारात घेणार आहे आणि या सिंपल टेन्शन टेस्ट वरून ज्या काही स्ट्रेसेस इंड्यूस होणार आहेत त्याच्यावरून आपण वेगवेगळ्या थिअरीज ऑफ फेल्युअर डिफाइन करणार आहोत. Mechanical properties include yield strength, ultimate stress and percentage of elongation. हे सगळं आपण यामध्ये बघणार आहे, याचा विचार करणार आहे फेल्युअर थिअरी डिफाइन करण्यासाठी. With the help of these theories, the data obtained in tension test can be used to determine dimensions of any component irrespective of nature of stresses induced in component due to several types of loads simultaneously. म्हणजे जे काही वेगवेगळ्या टाइपचे लोड येणार आहेत ते लोड आपण कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आणि त्या लोड वरून जे काही डायमेन्शन्स पाहिजे आहेत ते डायमेन्शन ठरवण्यासाठी आपण सिंपल टेन्शन टेस्ट विचारात घेणार आहे. व्हेरियस थिअरीज ऑफ इलास्टिक फेल्युअर आर लिस्टेड बिलो. मॅक्सिमम प्रिन्सिपल स्ट्रेस थिअरी और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉर्मल स्ट्रेस थिअरी and it is well known by the name of Rankin's theory. Maximum shear stress theory, this is called as a Gusset's theory. Maximum distortion energy theory means von Mises and Henry theory, and maximum strain energy theory, Heiberg's theory. In that first two theories we discussed, which is in our syllabus. Maximum principal stress theory or normal stress theory, this is also called as a Rankin's theory. According to this theory, the failure of a machine part occurs when a maximum principal stress in a biaxial stress system reaches limiting stress value of the material in a simple tension test. म्हणजे सिंपल टेन्शन टेस्ट मध्ये ज्या काही प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस आहेत त्याचे लिमिटिंग स्ट्रेसेस जे असणार आहेत, म्हणजे ज्या स्ट्रेसला ते मटेरियल फेल होणार आहे असे दोन स्ट्रेसेस त्यामध्ये असणार आहेत. बायएक्सियल डायरेक्शनल स्ट्रेस असणार आहेत ते कारण प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस आहेत, बरोबर. या स्ट्रेसेसचा आपण यामध्ये विचार करणार आहे. देअरफॉर फॅक्टर ऑफ सेफ्टी इज टेकन इनटू कन्सिडरेशन. म्हणजे मटेरियल फेल होणार आहे म्हणजे काय आपल्याला सेफ्टीसाठी फॅक्टर ऑफ सेफ्टी कन्सिडर करावी लागणार आहे. According to this theory, maximum principal stress is given by sigma T max is equals to sigma YT upon factor of safety. This is equation number 1 and this is for ductile material. Ductile material limiting stress is a yield point stress. Sigma YT means what? Yield point tensile stress. Sigma T max is equals to sigma UT upon factor of safety. This is equation number 2 and this is for brittle material. Because of brittle material, ultimate tensile stress sigma UT is the limiting stress. Values of limiting stresses for ductile and brittle material are yield point tensile stress and ultimate tensile stress respectively. This is the maximum principal stress theory or normal stress theory. What are the applications of maximum principal stress theory? This theory is preferred for brittle material as it considers possibility of failure only either in tension or compression. It ignores the possibility of failure due to shearing. shearing मुळे जे काही फेल्युअर होणार आहे ते या ठिकाणी आपण विचारात घेणार नाही या थिअरी मध्ये. ही थिअरी मोस्टली ब्रिटल मटेरियल साठी प्रिफर केली जाते. फॉर मशीन स्पिंडल डिझाइन, मशीनचं स्पिंडल डिझाइन आहे ते आपण मॅक्सिमम प्रिन्सिपल स्ट्रेस थिअरी डिझाइन करतोय. फॉर मशीन बेड्स डिझाइन, मशीनचं जे बेड आहे लेथ बेड वगैरे हे सगळं आपण डिझाइन करणार आहे याच थिअरीनं. फॉर ओव्हरहँग क्रँक डिझाइन, ओव्हरहँग क्रँक डिझाइन सुद्धा आपण मॅक्सिमम प्रिन्सिपल स्ट्रेस थिअरी किंवा नॉर्मल स्ट्रेस थिअरीनं डिझाइन करणार आहे, त्याचं ऍप्लिकेशन आहे. मॅक्सिमम शियर स्ट्रेस थिअरी और गेस थिअरी. अकॉर्डिंग टू दिस थिअरी, फेल्युअर ऑफ अ मशीन पार्ट ऑकर्स when the maximum shear stress in a biaxial stresses system reaches to the value equal to the shear stress at yield point in a simple tension test. सिंपल टेन्शन टेस्ट मध्ये जो काही लिमिटिंग स्ट्रेस व्हॅल्यू आहे ही लिमिटिंग स्ट्रेस व्हॅल्यू आपण कन्सिडर करणार आहे
आणि या ठिकाणी आपण मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस विचारात घेणार आहे. म्हणजे नॉर्मल प्रिन्सिपल स्ट्रेस थेरीमध्ये आपण मागच्या थेरीमध्ये काय केलं, प्रिन्सिपल स्ट्रेसेसचा विचार केला, इथं शिअर स्ट्रेसचा विचार करणार आहे आपण. अकॉर्डिंग टू दिस थेरी tau max is equals to tau y divided by factor of safety. This is equation number 3, where tau y is the yield point shear stress, but yield point shear stress is equal to the half of the yield point tensile stress. Means what mathematically? Tau y is equals to 1/2 sigma yt. This is equation number 4. Sigma yt means what? Ultimate tensile stress. This is not a ultimate tensile stress, this is a yield point stress. This is sigma yt means yield point stress. Sigma yt means yield point stress. Putting the value of tau y from equation 4 in equation 3, means we put this tau y value in this equation. This equation becomes tau max is equals to 1/2 sigma yt upon factor of safety. 1/2 means 0.5 and sigma yt upon factor of safety. Sigma yt upon factor of safety is a sigma t max from equation 1. Means in the maximum shear stress theory, sigma t max is equal to sigma yt upon factor of safety, and this equation becomes tau max is equals to 0.5 into sigma t max. This is the maximum shear stress theory. Applications of shear stress theory. This theory is preferred for ductile material. म्हणजे मॅक्झिमम प्रिन्सिपल स्ट्रेस theory ही ब्रिटल मटेरियलसाठी मोस्टली प्रिफर केली जाते आणि मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस theory ही डक्टाइल मटेरियलसाठी प्रिफर केली जाते. त्याच्यामध्ये ऍप्लिकेशन जे आहे त्याचे प्रोपेलर शाफ्ट डिझाइन मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस theory करतोय आपण. क्रँक शाफ्ट डिझाइन मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस theory करत असतोय. डिझाइन ऑफ सी फ्रेम मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस theory आपण करत असतोय. डिझाइन फॉर सेफ्टी. याचा अर्थ काय डिझाइन फॉर सेफ्टी? डिझाइन फॉर सेफ्टी म्हणजे काय? सेफ्टीसाठी आपण जे डिझाइन करणार आहे त्याला म्हणतोय डिझाइन फॉर सेफ्टी. म्हणजे फक्त कॉम्पोनंट डिझाइन करणं ह्या त्याच्या मागचा उद्देश असत नाही आहे. आता मॉडर्न इंजिनिअरिंग मध्ये काय केले जाते, प्रत्येक डिझाइनच्या मागे सेफ्टीचा विचार केला जातोय. इन ओल्डन डेज स्कोप ऑफ डिझाइन इंजिनियर वॉज लिमिटेड टू फंक्शनल अँड इकॉनॉमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यू डिव्हाइसेस. इट मीन्स दॅट नाउ न्यू डिव्हाइसेस शुड परफॉर्म देअर intended functions for which they are developed and produced. म्हणजे फक्त जुन्या काळामध्ये काय केलं जायचं डिझाइन करत असताना, तो प्रोडक्ट त्याचं फक्त काम करायला पाहिजे, ज्याला ते काम दिलं ते तेवढंच ते करत होते. त्यामध्ये नवीन डेव्हलपमेंट वगैरे विचार केलं जात नव्हतं. फर्दर मोर, इफ अ न्यू डिव्हाइस कॅनॉट बी प्रोड्युस्ड फॉर अ कॉस्ट विच इज अफोर्डेबल बाय सोसायटी, देन इट इज अ वेस्ट ऑफ इंजिनिअरिंग टाइम टू परस्यू इट फर्दर. म्हणजे सोसायटीला जर त्याचा काय उपयोग होत नसेल, एका रिझनेबल कॉस्ट मध्ये प्रोडक्ट आपण देत नसेल तर त्याचा काय उपयोग नाही आहे. नाउ डेज इंजिनिअरिंग एफर्ट्स आर बीइंग डिवोटेड टू वाइड कन्सिडरेशन्स रिलेटेड टू द इन्फ्लुएन्स ऑफ इंजिनियर्ड प्रोडक्ट्स ऑन पीपल अँड एन्व्हायरमेंट. म्हणजे याच्यात काय झालंय, जे इंजिनिअरिंग प्रोडक्ट आहे ते इंजिनिअरिंग प्रोडक्ट आता जास्त एफर्ट इंजिनिअरिंग घेतलेला आहे. कारण तो प्रोडक्ट मार्केटमध्ये जर उतरवायचा असेल, लोकांना जर तो आवडायचा असेल, लोक त्याला जर प्रिफर करावं असं वाटत असेल तर जास्त एफर्ट इंजिनिअरनी घेतलेला आहे. प्रिकॉशन्स अँड सेफ्टी मेजर्स आर टेकन अगेन्स्ट द ऍडव्हर्स इफेक्ट ऑन ह्युमन हेल्थ अँड चेंजिंग क्लायमेट. म्हणजे वातावरणाच्या बदलाचा आणि ह्युमनच्या हेल्थवर जो परिणाम होत असतोय त्याचा काय वाईट परिणाम व्हायला नको त्या डिझाईनचा, असा विचार आपण डिझाईन करत असताना घेत असतोय. त्यालाच म्हणतोय आपण डिझाइन फॉर सेफ्टी. Steps involved in safety consideration to develop engineering competence in the safety area. म्हणजे इंजिनिअरिंग कॉम्पिटन्स एक तयार करणं सेफ्टी एरियामध्ये, हे पहिली स्टेप आहे. याच्यात काय आहे, इट इज डन बाय क्रिएटिंग अन अवेअरनेस ऑफ इट्स इम्पॉर्टन्स. त्याचं महत्व काय आहे याच्याबद्दल अवेअर करणं. प्रोडक्ट सेफ्टी इज इम्पॉर्टंट फॅक्टर अँड ग्रेट कन्सर्न टू व्हेरियस लेजिस्लेटर्स, जजेस, इन्शुरन्स एक्झिक्युटिव्स अँड सो ऑन. But none of these individuals can contribute directly to safety of product. They can only underscore the urgency and giving appropriate attention and emphasis to safety in the engineering development of product. म्हणजेच काय, हे जे काय पर्सन्स आहेत हे पर्सन्स डायरेक्टली सेफ्टी मध्ये कुठलाही योगदान त्यांचं देत नाहीये. प्रोडक्टला सेफ्टी करण्यासाठी त्यांचं योगदान ते
देत नाही आहेत, हे करण्याचं काम फक्त इंजिनियरच करू शकतोय. इट इज द इंजिनियर हु मस्ट कॅरी आउट डेव्हलपमेंट ऑफ सेफ प्रोडक्ट्स. हे फक्त इंजिनियरच करू शकतोय. इमॅजिनेशन अँड इंजिन्युटी. ऑलवेज अँड इंजिनियर मस्ट बी इमॅजिनेटिव्ह. इमॅजिनेटिव्ह मीन्स इमॅजिनेशन पॉवर ही चांगली असते इंजिनियरची. इंजिनियर्स म्हणजेच काय, क्लेवर म्हणू शकतो त्याला आपण. इंजिनियर्स इनफ टू अँटिसिपेट पोटेन्शियली हॅझार्डस अँड ऍक्सिडेंटल सिच्युएशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट विच मे हॅपन. म्हणजे प्रोडक्ट ज्यावेळी आपण डिझाईन करणार आहे आणि डिझाईन केल्यानंतर ज्या ठिकाणी त्याचं ऍप्लिकेशन आहे त्या ठिकाणी त्या प्रोडक्टमुळे काय काय ऍक्सिडेंट होऊ शकतात किंवा काय काय लॉस होऊ शकतोय आपल्याला, याचा विचार, याच्या ऍक्सिडेंट बद्दल विचार फक्त इंजिनियरच करू शकतोय. कारण इंजिनियर हा कसा आहे, इमॅजिनेटिव्ह आणि इंजिनियस आहे. म्हणजेच त्याची इमॅजिनेशन पॉवर चांगली आहे आणि तो क्लेवर आहे. म्हणजेच काय, याचा अगोदरच तो प्रिडिक्ट करेल की कोणकोणते फेल्युअर होऊ शकतात, हॅझार्ड पासून काय काय आहे, आणि ते हॅझार्ड कमी करण्यासाठी तो डिझाईन करणार आहे. टू गेट लेटेस्ट व्हिडिओज अँड नोटिफिकेशन प्लीज सबस्क्राईब दिस युट्यूब चॅनल अँड लाईक दिस. ओके.